नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आपण मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते भलर थिबे आउ खुशी थे। आज भिडियोटी कहा ऊपर जाउछि कौन कहया मु चाहूँगी आपण मान तो थंबनेल देखिकी जानी सारिथिबे। थंबनेल देखिकी जानी सारिथिबे थंबनेल देखि टच ही करथिबे। आज भिडियोटी कहा ऊपर जाउछि आपण मैंने मो मुहर थोड़े शुणी रखु। थंबनेल जहाँ लिखाई सी तो अलग कथा किंतु एबे शुणी रखु मो मुहर कौन कहूँ। भल पाइबारे धोखा खाई सारा पर आपण मैंने कौन करवा उचित कौन करिले तुम मैंने पुणी फेरी पाइब तुम प्रथम प्रेम को। जदि चाहूच फेरिया ताने फेरी पाइब, जे न चाहूच फेरिया ताने तो सी अलग कथा। जदि चाहूच ताको फेरी पाइब बोली सेथिलागि कौन कौन आमे करिया दरकार, ब्रेकअप होला पर आमे को स्टेज रे रहिबा कथा, कौन को पूजा करिबा कथा ए विषय मु कहि रखिबी। देखंतु गोटे भल पाइबारे मिनिमम 5-6 वर्ष हो गले कि 8 वर्ष हो गले से भल पाइबा स्ट्रांग होता है। आ जो झीटा 8-9 वर्ष रहिबो तुम सांगे जानी रख सी सारा जीवन पाई रहिया पाई तुम पाखु आसीची केबे भी जीवाकू चेष्टा करिवो नहीं किंबा जीव भी नहीं कहीं कहीं कुआड़े जीव। समस्ते जानते जदि यही पुआटा यही झीटा यही पुआटा भल पाई एत सारा संपर्क रखुची समस्ते देखुए समस्ते जानुवे कि पुआटा ताकू ड्रेस दे पैंट सार्ट ड्रेस शाढ़ी जहाँ दिया निया तो चलती भितर ये सबकि चली सब तो गाँ गंडा साई पड़िशा समस्त तो जानते ये झीटा यही पुआटा को भल पाई बोली से कहीं छाड़ा जीव छाड़ कहीं बदनाम हम कहीं जे बदनाम हवा कथा जो माने धोखा दवा कथा से मैंने जन संगे रे 6 मास किसी पैसा पैसा लुटि ने पुणी आउ जन कति जी 5-6 मास एमती लुटि ने एमती प्राय मो आखि आगे देखी मु रियलाइज कर समस्त देखिकी जो मैंने धोखाबाज झी अच्छा कि पुओ अच्छा देखिए प्रथम भल पाइबे मैंने तुम पूरा जीवन दे भल पाइबे एत जीवन दे भल पाइबे कहे या छड़ा दुनिया आउ कहीं ना तुमको लगे तुम निज माँ ठार भी सी तुमको बेसी भल पाऊँ तुम माँ ठारू भाई बापा बंधु कुटुंब समस्त ठारू तुमको लगे ये मत बेसी भल पाऊँ बोली किंतु से लोकटा जो 5-6 मास हम 7 मास हम 8 मास हम कौन हो कौन नहीं ता माइंड रे कौन चलो से संगे संगे परिवर्तन हो आउ जन कति पुणी ट्रांसफर है ता कति एमती प्राय लोक अच्छा झी हूँ कि पुओ हूँ प्राय अच्छा एमती प्राय अच्छा सब जगह तो नहांती किसी किसी जगह अच्छा तेणिक छाड़ू से कथा मो कहया कथा हूँ भल पाइबारे किसी लोक अच्छा ट्रेन लाइन किसी लोग विष खाती किसी लोग डिप्रेशन को पलि आसती किसी लोग तो मुझे देखी निज आखिरे देखी शुणी कानर 65-70 केजी थे से झड़ी झड़ी आसी 55, 50, 45 एमती हो जाती। बहुत लोग अच्छा भौणी जड़े अच्छी भाई जड़े अच्छा प्राय बहुत लोग अच्छा किंतु से सब जिनस टे दूरे रहा भल। किसी किसी लोक भल भल पोजिशन था काम करती भल भल माने चाकरी करती भी गवर्नमेंट जॉब करती कला एत लव रे डिस्टर्बेंस हो जाए जे माइंड डिस्टर्ब हो जाए जे से माने बाध्य हो चाकरी छाड़िया बाध्य हूँ कहीं काम करपारती ना। जड़े भाई अच्छे बैंक रे आ जड़े भाई अच्छा IT कंपनी अच्छा प्राय एमती खोजिले तो बहुत बाहर जमी बड़ बड़ पोस्ट थाई से मैंने ओहरी आसती भल पाइबापी भारी दुख भी जीवन में अच्छी जो दुख से मैंने काम करपारती ना से मानक कहूँ देखंतु भाई आ भौणी मैंने तुम 2 जन को कहूँ समस्त मो भाई समस्त मो भौणी समस्त लगी गोटे पूजा आनी रखी किंतु केते गुड़िए नियम अच्छे पूजार ये जो गोटे पूजा अच्छी चंपा ना आमर 7 सोमवार पूजा से 7 सोमवार पूजा कौन कौन आपन करेंगे ना केतेटा नीति नियम तुम अच्छी से नीति नियमटा मानिकी चलिए। मुझे भगवान को पाखे राति 2टार उठिकी देखंतु समस्ते जो शोई जाइए ना से समय मुझे उठा पड़े जहाँ हो भगवान जड़े भौणी मत देइचंती भौणी तो प्राय बहुत भौणी देइचंती भौणी नथिला भाईर भौणी देइचंती जन अच्छी पारादीप रे जन अच्छी बांकी रे जन अच्छी ढेंकानाल जन अच्छी केन्द्रापड़ा जन अच्छी बालेश्वर भद्रक
ଜଣେ ଅଛି ସେ ଟୋଟାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏତେ ସାରା ଭଉଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳରେ। ସିଏ ଆସିବ, ଆଜି ଆସୁଛି ଆମ ଘରକୁ। ସିଏ ଛୁଆଟି ମୋତେ ରାତିରୁ ଉଠାଇ ଦିଏ, ରାତି 2ଟା କହିଥିବି ମାନେ 2ଟା ବାଜିବ 2 ମିନିଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ସିଏ ଉଠାଇ ଦିଏ। ମୋର ଆଲାର୍ମ ଦରକାର ପଡ଼େନି, କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି, ସିଏ ମୋତେ ଉଠାଇ ଦିଏ ରାତି 2ଟା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବ। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଉଠିକି ବେଲପତ୍ର ତୋଳିବି। ଗାଁ ଗଣ୍ଡା କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ମଫସଲ ଏରିଆ ଆମର, ବଜାର ଘାଟରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ, ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଲାଗିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ମଫସଲ ଏରିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଭୂତ ପ୍ରେତ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସମୟ ସିଏ, ସେମାନେ ବାହାରିକି ବୁଲନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବେଲପତ୍ର ତୋଳି, ଫୁଲ ତୋଳି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯାହା ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି 3ଟା ଭିତରେ, 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସବୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 3ଟା ଭିତରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି 3ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାୟତଃ 3ଟା 10-15 ବାଜି ଯାଉଛି ମୋ ପାଇଁ। 3ଟା 10-15 ଭିତରେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ନନା ଆସିକି ଥିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ, ବେଲପତ୍ର ଯେଉଁ ତୋଳା ହେଉଛି ଖାଲି ବେଲପତ୍ର ନୁହଁ, ସେ ବେଲପତ୍ରରେ ଫୁଲ ମିଶା ହେଉଛି, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଆଉ ତିଲକ, ଅଗୁରୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶାମିଶି ହେଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ମହୁ, ମେନ୍ ତ ମହୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଦିନ ମହୁରେ ସବୁ ମିଶା ହେଇକି ସେ ସବୁ ଗୋଳା ହେବ। ଗୋଳା ହେଲା ପରେ ଜଣ ପରେ ଜଣେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଆଉ ବେଲପତ୍ର, ମହୁ ଏଇସବୁ ମିଶା ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ଚଢ଼ା ହେଲେ ମନରେ ରଖେ କାହାର କ'ଣ ପାଇଁ ହୁଏ, ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ୍ କରାନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ତ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ତ ହେଇନାହିଁ ଏଯାଏଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି କେତେବେଳେ ରାଗ ରୁଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆହୁରି ତୁମକୁ ଖେଳିବେ ତୁମ ସହିତ। ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ମାଇଣ୍ଡରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ବରଂ। ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କାଲି କରିଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଦେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛି କି ଠିକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ମୋର 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। କାହିଁକିନା ଏଇ ଉପାୟଟା ଯିଏ କରିଛି ତାର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ନହେବାର କିଛି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ନ ହେବ ନା ମୋତେ କହିବେ ଭାଇ ହେଲାନି ବୋଲି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଏଇ ପୂଜାଟା କରୁଛ 7ଟା ସୋମବାର ପୂଜା, ତାର କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ 10ରୁ 15 ଦିନ, ହାଷ୍ଟ 20 ଦିନ ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସେ ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଉପାୟ ପୁଣି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ଅଛି, ଯେଉଁ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ପୂଜାଟା ପ୍ରାୟ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି, ତାର ରେଜଲ୍ଟ ବି ପାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପୂଜାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇ ପୂଜାଟା କରୁଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ କେବେ ବି କେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣିବେନି କି ଏଠି ହେବ କି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ହେବ, ଏଠି ନ ହେବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିବେ ନା ହେବନି ବୋଲି, ମୁଁ ଗୁଣି ଟୁଣି କତିକି ପଳେଇବି। ଆପଣମାନେ ଏଠି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣି ଟୁଣି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଫୋନ୍ କରି ପଇସା ବର୍ବାଦ କରୁଥିବେ। ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଦେଖିବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ଏସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ତ କହୁନି ମୁଁ କିଛି ସତ କହୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି। ସେ ଉପାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଉପାୟରେ କେହି କରୁନଥିବେ। ଯେତେ ଗୁଣି ଟୁଣି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉପାୟ ରାତି 2ଟାରୁ କେହି ଉଠିବେ ନାହିଁ। ଏ କାମଟା ହେଉଛି ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠି 3ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶୋଇଥିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଏଇ କଥାଟା କହିବା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ତ ଯିବେ ଆପଣମାନେ, ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, 21 ଦିନ ପରେ ଯିବେ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସେଇକି ଆସିଲେ, 21 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ଯେତିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି କି ଭାଇ ଆମେ 6 ମାସ ହେଲାଣି ମାନସିକ କଲୁଣୁ କି ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମାନସିକ କଲୁଣୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇ ଉପାୟରେ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ରାଜି ହେଇକି ଏଇ ଉପାୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଜାଣିଛି, ସେମାନଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଏ। କାହାର ଜଲ୍ଦି ତ କାହାର ଲେଟ୍। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଛି ଲେଟ୍ ହେବାର ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ହାଷ୍ଟ 2 ମାସ 3 ମାସ ହାଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ମାନେ 12-13 ଦିନରେ ହେଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା 7 ଦିନରେ, ମାସେ ହାଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ ହେଇଛି ତାଙ୍କର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚମ୍ପା ନାଗେଶ୍ୱରୀ ପୂଜା ସବୁ ପୂଜା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବାହାଘର ହେଉ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା,
ଏଇ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ହେଉଛି ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବିବାହ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଧୋକା। ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛ ସେ ତୁମକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ଅନଉନି, ଧୋକା ଦେଇଛି, ସେ ତାହା ଉପରେ ବି ଇଏ କାମ କରିବ, ଆଉ କୌଣସି ମତ ଉପରେ ଇଏ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଠି ସବୁ ଉପରେ କାମ କରିବ। ହଁ, ଆହୁରି ଗୋଟିଏ କଥା, ଭଗବାନ ଦେହ ପା ଉପରେ ବି କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ଭଗବାନ କରନ୍ତି କିଛି, ଦେହ ପା ଉପରେ ବି ଏଇ ଉପାୟରେ ହେଇଯାଏ, ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ଏଇ ଉପାୟରେ ବି ହେଇଯାଏ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଏଇ ଉପାୟରେ ହେଇଯାଏ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପ୍ରାୟ ଏତେ ହେଇନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଯାହା ବି କଲେଣି ହେଇନାହିଁ। ଜଣଙ୍କର ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ କାହାର ଯାଏଁ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, ମୋ କି ନିଜେ ଭାବି ନାହିଁ, ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହିଁ କାହାର ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିବାହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପୂଜା ହେଉଛି ଇଏ 100% ସକ୍ସେସ୍। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା, କେମିତି ହେଇଗଲା, ଏତେ ଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ହେଇନଥିଲା, ଏଠି କେମିତି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ଭାବିବେ ମନରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 100% କଥା। ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଉ ବିବାହ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଏଇ ଆମର ନିମାପଡ଼ା, କାକଟପୁର ନିମାପଡ଼ାରେ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା। ନାଁଟି ଆପଣମାନେ ଶିବ, ସୁମିତ୍ରା ଶିବ, ମନରେ ତ ନାହିଁ ତା ନାଁଟି, କିନ୍ତୁ ତା ଭଉଣୀର ନାଁ ମନେ ଅଛି, ସୁମିତ୍ରା ଶିବ। ସେ ତା ଭଉଣୀ ଆଉ ଜଣ ପାଇଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବିବାହ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବାହ 22 ନା 26 ତାରିଖରେ। ଆମେ ବି ଯିବୁ, ସେଥିରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ କଥାରେ ହେବନି, ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। এইটা কিন্তু ପ୍ରପରଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ଏଇଟା 28 ତାରିଖରେ ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ 26 ତାରିଖ ଯାଇପାରେ। ଏଇଟା ପ୍ରପରଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବି। ନିମାପଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବରଂ ସକ୍ସେସ୍, ଯିଏ କହିଲା ଆସ ମୋ ପାଖରେ କର, ତେଣିକି ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବରଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପୂଜା କଲେ କୌଣସି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଗୁଣିଆ ଫୁଣିଆ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ, ମୋର ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଜେସନ୍। ଯଦି ଯାଉଛ ଭଗବାନ କରିବେ, କି ଏମାନଙ୍କର ତ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଆଙ୍କୁ ଦେବି, ଏହା ହେଉଛି କଥା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଇଛି ତୁମର, ଯଥା ଜଲ୍ଦି ଏଇ ପୂଜାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ପୂଜା ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମାଇଣ୍ଡ ବି ତୁମର ସନ୍ତୁଳନକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମାଇଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍କୁ ଆସୁଛି, ଥରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଯିବେ, ସେଟା ଭୁଲିଯିବେ। ମୁଁ ତ କୁହେ ତାଙ୍କ କଥା ଭୁଲିଯାଅ, ମୁଁ ଆଣିକି ଦେବି, ଯେମିତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ କତରୁ ଆଣିକି ଦେବି। ତାଙ୍କ ଥରେ ଫୋନ୍ କର, ଦେଖିବ ନିଜେ ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଭୁଲିଯିବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ନମ୍ବର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁଛି, ଆପଣମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ, ହୃଦୟରୁ ଚାହିଁବେ ପୂଜା କରିବାକୁ, କରିବେ। ଯଦି ହୃଦୟରୁ ନ ଚାହିଁବେ ପୂଜା କରିବାକୁ, କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରଖିଥିବେ ଭାଇ ହେଲାନି, ହେଲା ପଇସା ନେଇ ଦେଇଦେନି, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେନି, ହେଲା, ଏମିତି ନାହିଁ। ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ ତୁମର ସେଟ୍ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆସୁଛି ଭାଇ ଉପରେ, କିଛି କର। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମାନେ ମୋର ତ ଏତେ ସାରା ଭଉଣୀ ହେଇଗଲେଣି, ସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଦେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ମନର ମଣିଷକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଭଗବାନଙ୍କ କତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏଇସବୁ ଆଶା ଭରସା ନେଇ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଆଉ ଆଗକୁ କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିଲା, ଦୋକାନ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିବି, ବାହାରି ସାରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଏ ଗାମୁଛାଟା ପକାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଖରାପ ତରା ହେଉଛି, ଗାମୁଛା ନେଇକି ପଳାଏ ମୁହଁ ପୋଛିବାକୁ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଟପିକ୍ ଉପରେ, ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ନେଇକି।